sides in the Middle East talk about an imbalance of power. The Arabs say that they need new weaponry to keep up with you. You say that you need new weaponry to keep up with the Arabs. If you get the 50 Phantoms from the Americans, will this in fact correct the imbalance of power in your favor? It will correct some of the imbalance. President Nasser said only several days ago, it isn't a question that he doesn't have enough planes. He said, we have planes, but I don't have enough pilots. Well, supposing he gets more planes, will he have more pilots of his own? He said that in an interview, I don't remember exactly where to, that it isn't a question of a lack of planes, but he doesn't have enough pilots. Israel has a lack of planes, and he says, has 2 pilots for each plane. And they're good pilots. That's true, thank God for that. But we've never asked, nor can we afford to have plane for plane and tank for tank. That's all nonsense. But you reach a certain point where the imbalance really becomes dangerous. Is it dangerous at the moment? It is extremely essential, very vital for us, that this imbalance is corrected. You see, after the war, what happened in Egypt? The Soviet Union not only replaced everything that Egypt has lost in the war, but sent them much more than they originally had. Therefore, Egypt now has more planes and more tanks and more guns than it had before the War of '67. And Egypt does not have too much difficulty in getting more, because Russia is prepared to send practically everything that Nasser asks for, and there's also an imbalance in conditions under which the Arabs get arms and which conditions we get arms. You pay for them? Yes. Are you confident that you're going to get these Phantoms? I'd like to say yes. I hope. I mean, we haven't yet had an answer from the United States government, but I'd like to say that I'm confident that we'll get them, but I think it's wiser to wait and see. Prime Minister, what has been the effect of your policy of retaliation against Egypt? Oh, casualties of our boys on the canal have dropped to a very large extent. People forget there is, on the 10th of June, '67, the Security Council of the United Nations adopted a resolution for ceasefire. The Arab countries, Egypt and we, Syria and the others, but as far as the canal is concerned, Egypt and we accepted. We're prepared to go back to that any minute. We've been saying this over and over again. We want peace. As long as there's no peace, ceasefire. Then let us, all of us, abide by the resolution of ceasefire. Ceasefire means that everything on the canal must be absolutely quiet, no shooting. The minute that Nasser says that he's prepared, we'll be happy to comply. But if there is shooting, then nobody can really tell us, now look, you must do exactly the same what the Egyptians do. They're a solid wall of men and tanks and guns. You have fewer, but that doesn't make any difference. You must only use the same. And we've come back. We've been here before. 2,000 years ago? And we've come back. 2,000 years ago? Yes. What did we take away from the Arabs when we came back? We didn't want to live with them in peace. We asked them to leave. We didn't accept the partition of Mr. Churchill in 1922 and the partition of the UN in 1947. We didn't say yes. What difference is there between Arabs who were on this side of the Jordan and the other side of the Jordan? Arabs in the East Bank and the west of the border of the West Bank. I mean, when were Palestinians born? What was all this area before the First World War? When Britain got the mandate over Palestine, what was Palestine then?
Palestine was then the area between the Mediterranean and the Iraqi border. You say there is no such thing as a East Palestinian? and West Bank, no. East and West Bank was Palestine. I'm a Palestinian. From 21 until 48, I carried a Palestinian passport. There was no such thing in this area as Jews and Arabs and Palestinians. There were Jews and Arabs. Don't you... I mean, you deny that there was a Palestine Arab people before, but there is now a Palestine liberation movement. The history of liberation movements are that they grow. Won't this one grow and become in end, in fact, your biggest enemy? I don't say there are no Palestinians, but I say there is no such thing as a distinct Palestinian people of all the Palestinians who live in Jordan. Why have the Palestinians in the West Bank become more Palestinians since the 5th of June 67 than they were before? Why didn't they set up a Palestinian country in addition to Jordan? ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያውያን። ቀደም ሲል ያዳመጣችሁት የእንግሊዝኛ ቃለ ምልልስ አራተኛዋ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ሚስስ ጎልዳ ማየር የተናገሩትን ቃለ ምልልስ የብሪቲሽ ሪቨር ታምስ ሚዲያ በአሁኑ ሰዓት የለኛ ሚዲያ የጥንት ነው ይሄ ቃለ ምልልስ እና ይሄ የተደረገላቸው ቃለ ምልልስ ላይ ሲናገሩ ከሰማችሁ I'm Palestinian. I have the Palestinian passport ብለው ተናግረዋል። ብዙዎች ልትወዛገቡ ትችል ይሆናል የእስራኤልን ታሪክ ስለማታውቁ። እስራኤል በጥንቱ ዘመን ትልቅ ሀገር የነበረች እንግዲህ በተለይ ክርስቲያኖች በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠቀሰውን እስራኤል የምትባል ሀገር እንዳለች ንጉሥ ዳዊት፣ ንጉሥ ሰለሞን ምስክር ናቸው። እስራኤል የምትባል ሀገር ጥንትም ነበረች። ግን የጥንቷ እስራኤል አሁን የምታዩት በጣም ትንሽ ሀገር አልነበረችም። ብዙዎች አሁን የሚወዛገቡ ሰዎች አሉ። ሀገር ይሰፋል፣ ሀገር ይጠባል። ከምድረ ገጽ የጠፉም ብሔረሰባት አሉ በምድር ላይ ወይም ደግሞ በውህደት ምክንያት ወደ አንድ ሀገር ተጠቃለው አንድ ሀገር የሆኑ ምሳሌ መስጠት ይቻላል። ጣሊያኖች፣ ፈረንሳዮች፣ የኛ ሀገር ራሷ ኢትዮጵያ ሳትቀር ቬሪ ሚክስድ ፒፕል የተዋህደ ህዝብ ነው። የእስራኤሎችን ካያችሁ አሁን ኢንዲጂነስ እስራኤላውያን ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። ሁሉን ነገር ኢትዮጵያዊ የማድረግ የሚል አንድ የጴንጤ ፓስተር ወያኔ የፈጠረው ትውልድ አንድ ወጣት አለ። ሁሉን ነገር ኢትዮጵያዊ የማድረግ ብሎ ሲናገር ሰምቼዋለሁ። እንዴ ኢትዮጵያ እኮ ጥንታዊ ሀገር መሆኗን አንተ ወንጌል እሰብካለሁ ብለህ በምትናገርበት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጥንታዊ ሀገር መሆኗን 43 ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰላት ጥንታዊ ሀገር ናት። the oldest country in the world ብለው ፈረንጆች ከሚናገሩላት አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ብዙ አሁን ያሁን ወጣት ተውት። እኔ ወጣቱን መገሰጽ ወይም መስደቤ ወይም ደግሞ መገሰጽ ወይም ማጥላላቴ አይደለም። ሀገሩን እንዲያውቅ ከ1983 ዓመተ ምህረት ወዲህ ከጫካ የመጡ ወንበዴዎች የፈጠራ ታሪክ በላዩ ላይ ለድፈውበት ሀገሩን እንዳያውቅ አድርገውታል። ሀገሩን አያውቅም የአሁን ትውልድ። እውነቱን ነው የምነግራችሁ ጎበዝ። በትምህርት ቤት የተሰራው ካሪኩለም ምን ያህል መጥፎ እንደሆነ የምታዩት በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም፣ በቲክቶክ ላይ የምናያቸው ወጣቶች ጠፍቷል። በቃ ወጣቱ ምናልባትም አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ እየጠመጠሙ አንገታቸው ላይ በፎጣ በረከቦት በጋቢ ሲያደርጉ ታይታቸዋል። የእኛ ትውልድ ያንን አያደርግም። ለሰንደቅ ዓላማ ክብር የተሰጠን ትምህርት አለ። ተውት። በውትድርና የተለየ ነው። ከሁሉም በላይ እንደ ታቦት ነው የሚታየው ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ። የዜግነት ክብር ታየ ብለው ተገደው ይዘምራሉ። ዜግነታቸው ተደፍጥጦ እያዩት ያሳዝኑኛል የዘመኑ ወጣቶች። እኔስ ጎልማሳ ነኝ፣ ግን ያቺ ኢትዮጵያ ትናፍቀኛለች። እኔ ማቃት የልጅነቴ ድህነት ስላችሁ ድህነት የኢኮኖሚ ብቻ አይደለም።
በአጠቃላይ ድህነት ስል እኔ ደህንነትም ጭምር ነው ወስደው። ድህነት ሲባል የኢኮኖሚ ብቻ እንዳትወስዱት። የነጻነት ሰው ሲበደል ኢትዮጵያ አይደለም ወይ የሚደበድበው? ከመጣ በዚህ በባንዲራ ይዣለሁ እንዳትነካኝ ይላል የዛን ዘመን ሰው። እና አሁን የሚስስ ጎልዳ ማየር ቃለ ምልልስ ላይ ሲናገሩ I'm Palestinian. I have the Palestinian passport ያሉት ለምንድን ነው? ራሳቸው አስቡት። እስራኤልን የከበቧት 14 የአረብ ሀገራት አሉ። አሁን ብዙዎች ኢራንን ነው በአሁኑ ሰዓት የምታዩት። ኢራን አሁን ሰፖርት ብታገኝ እንደ ሌሎቹ አረቦች ምን እንደሚፈጠር አሜሪካንም አውሮፓውያንም ይገቡበታል። ይሄ የማይቀር ነው። እስካሁን ዝም ብለዋል። ለምን ብትሉ 11 ሀገራት በከበቧት ጊዜ ትልቅ ተአምር ተሰርቷል በእስራኤል። ይህ እንግዲህ አሜሪካን ሲባል ብዙዎች አሜሪካን ብቻዋን እንዳይመስላችሁ። የአሜሪካን ሳይንቲስቶች ጂውሾች እስራኤላውያን ናቸው እኮ። የስድስቱ ቀን ጦርነት ጊዜ እኮ ተአምር ነው እስራኤሎች ያሳዩት። ታሪካቸውን ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ። በተለይ የአየር ኃይሉ የሰራው ታሪክ የግብፅን አየር ኃይል እኮ ምናልባትም አሁን እዚህ ቃለ ምልልስ ላይ ሙሉን ካዳመጣችሁ ሚስስ ጎልዳ ማየር አራተኛዋ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። በሴትም የመጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። በጣም ብረት የሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። የሚገርም ነው። በዛን ጊዜ ያለውን የጦር መሳሪያ ልዩነት፣ ምክንያቱም ሶቪየቶች ግብፅን ያስታጥቁ ነበር። እስራኤል ምንም አልነበራትም። እኔ በተለይ አንድ ቃለ ምልልስ በኢትዮጵያ ባህር ኃይል እያለሁ አንድ ቪዲዮ መጥቶ ከአስመራ መጥቶ ምጽዋ በጣም ተከታትለን ነው በጸጥታ እንዴት ያንን ጦርነት እንዳከሸፉ ከራሳቸው አንደበት እሱን ቪዲዮ ለማግኘት ጥረት አድርጌ አላገኘሁትም። አሁን ባገኘው እሱን ዲስፕሌይ ባረግ ደስ ባለኝ። በጣም በተመስጦ ነው ያዳመጥ ነው። ያኔ ትዝ ይለኛል። አይ ዋዝ ሊዲንግ ሲማን በዛን ሰዓት ሲማን ሊዲንግ ሲማን ነው። ሲማን ክለብ የሚባል አለ ቤዝ ውስጥ እዛ ቁጭ ብለን ያዳም ሁሉም ሰው ጠጥ ብሎ ነው ያዳመጠው። እስከ መቼ ማረሳው። እንደውም ከ1948 ከሁለት የዓለም ጦርነት በኋላ የእስራኤልን የሀገር ሪኮግኒሽን የመጀመሪያ እውቅና የሰጠችው ኢትዮጵያ መሆኗን ኃይለ ሥላሴ ነው የተናገሩት። እኚህ ጠቅላይ ሚኒስትር የኃይለ ሥላሴ ከቡሽ ባርኔጣ ጋር ነው ብቅ ሲል እኛም ደነገጥን። ፈርስት የእስራኤል ሪኮግኒሽን በሀገርነት የሰጠችው ምክንያቱ ለምንድን ነው? ትክክለኛ እስራኤላውያን ከ2000 ዓመታት እንግዲህ እሳቸው በዚህ ቃለ ምልልስ ላይ 2000 ዓመት በፊት እኛ ነበር ነው የሚሉት። የእኛም የኢትዮጵያ ጂውሽ ከ2000 ዓመት በፊት ነው በታቦተ ጽዮንን ይዘው ከእስራኤል ወደ ኢትዮጵያ የመጡት። አሁን ተመልሰዋል ብዙዎቹ። ይህን ስላቸው እነዚህ ብቻ የተመለሱት ብቻ እኮ አይደሉም። አሁን ጎንደርን፣ ጎጃምን በአጠቃላይ ይሄ ሴሜቲክ ፒፕል በዛን ጊዜ ማይግሬት ያደረገው ከእነሱ ጋር ነው። ጎንደርን እንዳለ ውሰዱት። ግራጁዋሊ ክርስትናን የተቀበለ ህዝብ እንጂ በመጽሐፍ ቅዱስም ካያችሁት የኢትዮጵያ ህዝብ የጂው ሃይማኖት ተከታይ የነበረ ነው። እስከ ንግሥት እንደኬ ጃንደረባው ክርስትናን ከእስራኤል በሐዋርያት ዘመን ከማምጣቱ በፊት እንግዲህ ኢትዮጵያ ሲባል የዛን ጊዜ ይቺ አሁን የምታዩት ትንሿ ሀገር አለችው። በጣም ትልቅ ሀገር የነበረ ነው። የአክሱም ኪንግደም ዘመን የመን የኛ ነበር። የመን ትግሬዎች እዛ ነው የነበሩት። የመን ምናልባትም አሁን በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከሰማችሁ የናግራን ክርስቲያኖች ሰማዕታት ቀን ሲባል ሰምታችኋል። ይከበራል፣ በየዓመቱ ይቀደስላቸዋል። ናግራን ማለት አሁን በሳውዲ አረቢያና በየመን ድንበር ላይ የሚገኝ ተራራ ቦታ ቤተክርስቲያን ነበረን። ሙስሊሞች በሰርድ ክሩሴድ ወረራ ያንን ቦታ ሲይዙ ብዙ ክርስቲያኖች ገለዋል። ሙስሊሞች ሰዎችን ያሰለሙት በሰይፍ ነው፣ በጦር ሜዳ በሰይፍ በጎራዴ እየቆረጡ ነው። እምቢ ያለውን እሺ ያለውን ሙስሊም ያደርጉታል በግድ በወንጌል በምናምን። ይሄ በማስተማር አይደለም፣ በግድ በጦርነት
ይሄ ይቅር የማይባል ወንጀል ነው። ቴሮሪዝም ተብለንም የምንጠራው ለዛ ነው። እና ይህ ሁኔታ በእንዲህ እንዳለ ሚስስ ጎልዳ ማየር አሁን የሚናገሩት ከሚለዩ ይሄ ማን ነው የአሁኑ ኔታንያሁም የእሳቸውን አይነት ንግግር ሲናገር ሰምታችሁ ይሆናል። አለ ዩቲዩብ ላይ ተመልከቱ። የጦር መሳሪያ ባላንስ እስራኤል አደጋ ላይ መሆኗን ይቺ ትንሽ ሀገር ያ ሁሉ የሙስሊም ሀገራት ጠላት ሆኖ ነው የሚያያት። የፓለስቲኒዎች ሀገር የት ነው ነው ትልቁ ጥያቄ። ሚስስ ጎልዳ ማየር ተናግረውታል። በጥንቱም በመጽሐፍ ቅዱስም የተጠቀሰ ነው። ከጆርዳን ከሊባኖን የመጡ ናቸው እኮ ፓለስቲኖች። በክርስትና እምነት ካያችሁ ወይም ደግሞ በብሉይ ኪዳን ካያችሁ ፓለስታይን በአማርኛ ፍልስጤም ነው የሚባለው። ፍልስጤም የማን ልጆች ናቸው? ከአንድ አባት ነው የሚወለዱት ከያዕቆብ። ግን ፍልስጤም ከገረድ የተወለደው አጋር ከምትባለው የተወለደው የእስማኤል ልጆች ናቸው። የእስማኤል እናት ማናት? ግብፃዊ ናት። ይኖሩ የነበሩበትን ድንበር ሚስስ ጎልዳ ማየር ሲናገሩ ሰምታችኋል። ኢራቅ አካባቢ የነበሩ ናቸው። ወይም ደግሞ ዌስትና ኢስት ባንክ የሚባለው አካባቢ ነበሩ። ግን they claims to be ኢየሩሳሌም የእኛ ነው ይላሉ እንትኖች ፓለስታይኖች። it's wrong። ኢየሩሳሌም የእስራኤሎች ሀገር ነው። ኋላም ክርስትናም ሲመጣ እንግዲህ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የነበረበትን ታሪኩን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታውቁታላችሁ። አራቱም ወንጌላውያን ጽፈውታል። እና የእስራኤል ካርታ አሁን የምናውቀው እኮ አልነበረም። ከዚህ ከአሁኑ ቢያንስ 15 እጥፍ ይሆናል። ሶሪያዎች አሁንም ሶሪያዎች ውስጥ አላቸው። ግን ያን ግዛት መልሱልን ሲሉ ሰምቼ አላውቅም። በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጠቀሰው እስራኤል ትልቅ ሀገር የነበረች ናት። ነገር ግን አረቦች በጣም እንግዲህ የእስልምና ሃይማኖት ራሱ ሲፈጠር የእስልምናን ሃይማኖት የፈጠረው ሰው በእነሱ ላይ ያደረገውን ተጽዕኖ ባለፈው ጊዜ እነ እፎይ ከራሳቸው ከሙስሊሞች መጽሐፍ ሲጠቅሱ ሰምታችኋል። በጣም ጂውሾች በጣም የተጨቆኑና ጦርነት የታወጀባቸው ዛሬ አለ። ከጥንት ዘመን ጀምሮ ነው። እስራኤሎች አሁን የሚያደርጉት ተጋድሎ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ነው። በአጋጣሚ ሆኖ አሁን አታክ የሚያደርጋቸው ከእስራኤሎች ይቅርታ ከአረቦች ከሱኒ ሙስሊም የወጣው ሺያ ሙስሊም የሚባለው የኢራን ሙስሊሞች ናቸው። ሺያ ሙስሊም የሚባሉት ከሌሎቹ አረብ ጋር አይገናኙም። እንትናቸው ዶክትሪናቸው የተለየ ሙስሊም ናቸው። ሁሉም አረብ እንደ አንድ አይነት በሱኒ የሆነ እስራኤልን የሚያጠቃ ቢሆን አውሮፓውያንም አሜሪካንም ኢቨን አፍሪካንም ዝም አይልም። በፍጹም ይሄ ተቀባይነት የለውም። የማንም ሀገር ሃይማኖት በተለይ ጥንታዊ ይሄ አሁን እየተፈጠረ ያለውን ሃይማኖት እርሱት። በየጊዜው ሃይማኖት እንፈጥራለን የሚሉ ይሄ የህዝብን ጭንቅላት የሚያተራምሱ ጥንታዊ ሃይማኖት ግን ሰው በሰላም የኖረባቸውና ማንንም አታክ የሚያደርጉ አይደሉም ማለት ብቻ አይደለም። የእስልምናን ሃይማኖት ካያችሁ ሰይፍ ነው። በኢትዮጵያ ላይ የተደረገው ሽብር ቀላል አይደለም። የግራኝ አህመድ በኦቶማን ተርኪ ነው። የእኛ ሙስሊሞች እኮ በሰይፍ ነው የሰለሙት። ታሪኩን 7ኛ ክፍል ተምረናል። የግራኝ አህመድ ወረራ እና አሁንም በእስራኤል ላይ የሚደረገው እስራኤልን ሙሉ በሙሉ እናጠፋለን የሚባለው ነገር በእኔ በኩል ተቀባይነት የለውም። ይህን ጦርነት ለማስቆም አሜሪካን ብቻ አለችም አውሮፓውያን በጠቅላላ በዚህ ነገር መተባበር አለባቸው። አሁን እየተደበደበች በእርግጥም የእስራኤል መንግስትም ብዙ ጥፋቶች አሉበት። ጥፋቶች ስላችሁ ይህንን ከአረቦች የሚደረገውን ግፊት አሁን እንደሚባለው ይሄ ዋናው አሸባሪ ቡድን እስራኤል ላይ ከፍተኛ ጥቃት እያደረጉ ያሉ አሉ። እነሱን ለማስወገድ ዓለም ሁሉ መተባበር አለበት። የፓለስታይኖች መኖሪያ ወይም ሀገር በዩናይትድ ኔሽን እውቅና ያለው ቅድም
በእንግሊዝኛው የጎልደማየር የተናገሩትን አይታችኋል። የዌስት እና ኢስት ባንክ ያ ነው ቦታቸው። ከዛ መነቃነቅ የለባቸው። they have been migrated from Jordan and Lebanon ፍልስጤሞች ከዛ ይመጡ ናቸው እኮ። የህዝብ ብዛታቸው ስለጨመረ የህዝብ ብዛት በጨመረ ቁጥር የመሬት ፍላጎት ይጨምራል አይደለም? አይሆንም። እስራኤል የሚባሉት ጁዊሾች መኖር አለባቸው የራሳቸውን ህይወት። ግን ጥፋት የለም ስላችሁ አሁን ያለፈው እንግዲህ አሁን የፓለስቲን ጄኔሬሽን እና የድሮውን አገናኝቶ ማየትም ይከብዳል። ግን ህዝቡ መሀል አሸባሪ አለ። ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? እኔ ስሙ ጠፋብኝ። የፓለስታይን ነፃ አውጪ ነኝ ብሎ የሚተባበሩት ጠቅላላ አረቦች ናቸው፣ ፍልስጤሞች አይደሉም። ይህንን የእስራኤል ወታደሮች ከማረኳቸው ውስጥ ብዙዎቹ ተጋልጠው ከየመን፣ ከጆርዳን፣ ከሳውዲ ከተለያየ ቦታ የመጡ ናቸው። የመን ራሱ አታየው እንዲህ የመን ላይ ሁቲስ የሚባሉት በኢራኖች ታጥቀው ሚሳይሎች ሁሉ ይወነጭፋሉ። ቀስ ብሎ የኒውክሊየር ዋርሄድ ያለው ሚሳይል ካገኙ ምን እንደሚፈጠር ይታያችሁ። ምክንያቱም መንግስት የሚባል የለም። የመን ውስጥ ያለው አሸባሪ ቡድን ነው። ከባድ ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ካያቸው አሁን በተለይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የኢራንን እስራኤልን የመደብደብ ቲፎዞ ሆነው የሚጽፉትን ብዙ ነገር አይቻለሁ እኔ ፌስቡክ ላይ። ሀገሩ ነፃ ያልወጣች ደደብ የሌላ ሀገር ላይ ነው። ሀገርህ ላይ ያለልህ አይደል የአሸባሪ አብይ አህመድ፣ እሱን አታስወግድም? የኢትዮጵያ አንድነት እንዲጠበቅ ኢትዮጵያን የሚወክል ድርጅት ያስፈልጋታል ኢትዮጵያ። ከዚህ በላይ ብዙ አልናገርም። እንግዲህ ከማውቃቸው ነገሮች የእስራኤልን ጉዳይ እኔ አሁንም እስራኤል በእንደዚህ አይነት መልኩ እንድትጠቃ የምፈልግ ሰው አይደለሁም። እስራኤልን ነፃ ለማውጣት እኮ አፄ ቴዎድሮስ ፕላን ነበራቸው። መጀመሪያ የኢትዮጵያን አንድነት በመሳፍንቶች የተከፋፈለችውን ኢትዮጵያ አንድ ለማድረግ ጥረት አድርገው ነበር። ያንን ዓላማ የሚከተል ለማስተባበር የተቻላቸውን ጥረት ሲያደርጉ ጠላት ሲበዛባቸው መጨረሻ ላይ መነኩሴው ምኑም ሳይቀር ነው ድራሹን ያጠፉት። በጣም ተናደው ማለት ነው። ኢትዮጵያን አንድ አድርጌ ያቺን ኢትዮጵያ የድሮ ጥንታዊዋን ታሪኳን አንድ የሆነችው ኃይለኛዋን ኢትዮጵያ አስመልሼ ቀጥሎ እስራኤልን ነፃ አወጣለሁ፣ አረቦች ወደ ነበሩበት መመለስ አለባቸው የሚል ፕላን ነበራቸው አፄ ቴዎድሮስ። ከየት አመጣሁ እንዳትሉኝ፣ አዝማሪዎች ሳይቀሩ ዘፈናቸው ያስታውሰናል። አርብ አርብ ይሸበራል ኢየሩሳሌም የሚል ግጥም ነበር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ። እንዲሁም የብሔራዊ ቲያትሩ አስናቀች ወርቁም በክራሯ ዘፍነው ነበር ስለ አፄ ቴዎድሮስ ዘፍን። አርብ አርብ ይሸበራል ኢየሩሳሌም። አርብ አርብ ይሸበራል ማለት አረብ ይሸበራል ኢየሩሳሌም ነው። አርብ ነው እነሱ አለ እንትናቸው ጁማ ምንድን ነው የሚሉት። እና እሳቸው በቃ ኢትዮጵያን ዳርጌ ሁሉም አንድ ከሆነ በኋላ እስራኤሎችን ደግሞ ነፃ አውጥቼ የኢትዮጵያ ጂውሾችም ያው ኢንዲጂኒየስ ተመልሰው ሀገራቸውን ይመራሉ የሚል ህልም ነበራቸው። ያ ህልም አልተሳካም። በዛ ያው በቀውጢ ሰዓት በኢኮኖሚ የማህበረሰቡ አስተሳሰብ ዝቅተኛ በነበረ ዘመን እንዲህ አይነት ከፍተኛ አስተሳሰብ የነበረ ንጉሥ ነበረ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ፍሬሰናይ ከበደ